إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Evo nije sme vo poslednji oddel od ova izvoredna knjiga, a tije se trite temeli od ova naša prekrasna vera, jedinstvenata vera koja je prifatena ke Allah subhanahu wa ta'ala i šehhul islam Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullah na kraj vo ova njegova knjiga velit: وَافْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. Veli šehhul islam Muhammed ibn Abdul Wahab rahimullah: Allah subhanahu wa ta'ala im zadolži na site svoji robovi da napravat neverstvo sprema tagutita i da veruvat vo Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnul Qayyim rahimullah velit: a što znači tagut? Što znači zbor tagut? Što nas Allah ta'ala ni naredil, ni zadolžil da napravime neverstvo, da go negirame, da se odkažime, da se oddalečime, da sme čisti od to. Velit Ibnul Qayyim rahimullah: at-tagut se što preminuvat robot granicite. Znači, tagut je se što pominuvat robot granicite, što gi preminuvat granicite, da li je to vo obožavanje, ili vo sledenje, ili vo poslušnost. Da li je to znači vo obožavanje to, ili vo sledenje to, ili vo poslušnost. وَالطَّوَاغِيتُ كَثِيرًا. A tagutite se mnogo. وَرُؤُسُهُمْ, no nivnite glavni glavi se 5. Iblis, la'anahullah, iblisot. وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ, isto onoj koji je obožavan osven Allah subhanahu wa ta'ala ili zajedno so Allah subhanahu wa ta'ala, i to je zadovoljen so to obožavanje. وَمَنْ دَعَ النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ, isto, znači tretata kategorija od glavnite kategoriji na tagutite se, onoj koji gi povikuvat lugeto da ti je na njemu da mu je posvetat ibadetot. Znači na njegu da mu go posvetat ibadetot, ono što barat da biti obožavan. Isto to je tagut. Znači to gi minal granicite vo što? Vo obožavanje to. Četvrtata kategorija: وَمَنْ إِدَّعَ شَيْئًا مِنْ عِلْمِ غَيْبِ, onoj koji tvrdi nešto da znajet od gajbot, od skrišnosta, od tajnosta, od ona znanje samo što Allah subhanahu wa ta'ala go znajet. Ako tvrdi neko takvo nešto, toga že to je
tagut. I петтата категорија од тагутите се ومن حكم بغير ما أنزل الله. Оној кој судит со нешто друго освен од она што го објавил Аллах субхана ва таала. Исто тој е тагут. والدليل قوله تعالى. Одма после ова вели шейхул ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, а доказот за ова што го реков претходно je govor na Allah subhanahu wa ta'ala La ikraha fi din قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Allah ta'ala velit nema presiluvanje vo verata. Znači nema nešto што му се импонира на човекот со сила, нема сила значи не се употребува сила во верата, вистинскиот пат јасно се разликуваат од заблудата. Тој што не веруваат во тагутите, а веруваат во Аллах, се држи за најцврстата врска. Значи тоа што рече шейхул ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, значи Аллах им задолжи на своите робови да прават неверство, да прават куфр спрема тагутите и што да веруваат еден и единствен во еден и единствен Аллах субханаху ва таала. И овај ајет за тоа доказ. И после вели шейх Мухамед рахимуллах, وهذا معنى لا إله إلا الله. И ова е значењето од ла илаха illa Allah. Значи значењето од ла илаха illa Allah, ла илаха, значи негираш сите што се обожаваат illa Allah, освен еден и единствен Аллах субхана ва таала. Тој заслужува, тој има право да биде обожаван. Не некој тагути. И на крај вели шейх Мухамед рахимуллах, во фил хадис رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. Вели шейх Мухамед рахимахуллах дека главата на ова работа е исламот. А стубот на исламот е намазот. А врвот на оваа вера е борбата во патот на Аллах субханаху ва таала. Wallahu a'lam. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Значи ова е последниот дел од Усулу Саласа од шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. Сега биидниллахи таала ќе почнеме со објаснувањето на овај последниот дел од شيخ صالح العثيمين رحمه الله, شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله, и شيخ صالح الفوزان حفظه الله. Велит шейх Уцеймин рахимуллах во овие зборови на шейх Мухаммед: "Вафтарад Аллаху аля джами'ил ибади ал-куфра бит-тагути вал-иман билlah", значи им задолжи Аллах субхана ва таала на сите негови робови да прават куфр спрема тагутите и да веруваат во Аллах субхана ва таала. Вели шейх Уцеймин рахимуллах, со ова сакаше да ни докаже нас шейх Мухаммед, да не научи нас шейх Мухаммед рахимахуллах, дека теухидот не се реализират, не се исполнуват, освен со обожавање еден и единствен Аллах субхана ва таала, кој немат здруженик, кој немат ортак, и исто време што оддалечување и негирање на сите врсти на тагути. Значи, ваќе се реализираат, се исполнуваат теухидот. Од една страна, посветување на ибадетот само за Аллах субхана ва таала, а во друга страна, оддалечување и негирање и откажување
od tagutita. I Allah subhanahu wa ta'ala pоради ова работа ги испрати неговите пратеници и пекамбери. Велит Allah subhanahu wa ta'ala: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Allah ta'ala velit: ние испративме до секој народ пратеник. Што беше задачата на тој пратеник, односно на тие пратеници Аллахови? Ан я'будуллах, обожавајте го еден и единствен Allah subhanahu wa ta'ala. Ова само? Не. Ваджтенибу тагут. Ваджтенибу тагут и оддалечете се од тагутите. Тагутите, значи ги спомнавме и ќе дојде сега по-детално објаснување за тие 5 врсти, 5 значи главни врсти на тагутите. Значи ова беше даветот, ова беше повикувањето на сите Аллахови пратеници. Од Нух алейхи салату вассалам до Мухаммед салаллаху алейхи вассалам. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ова беше даветот на сите Аллахови пратеници. Зборот тагут е одземен од зборот ат-туғјан. Туғјан значи тиранија, значи пречекорување, значи претерување. Значи да ги пречекори, да ги претера човекот границите. Да ги претера човекот границите. Дали е тоа претерување на границите во обожавање? Значи, кога претеруваат човекот границите во обожавање? Кога тој обожават некои други, освен Allah subhanahu wa ta'ala. И кој да е тој обожаваниот? Дали е тој Мухаммед салаллаху алейхи вассалам или Джибрил алейхи салату вассалам и така натаму, тој ги претерал тука границите во обожавање. Или ау матбуин, или во следење. Значи, кој следи тој? Некој други, освен Мухаммед салаллаху алейхи вассалам, кој ни е нас задолжително да го следиме посланикот салаллаху алейхи вассалам Мухаммед, ако следи тој некој други, ги претеруваат границите и надвор од она што е дојден посланикот Мухаммед салаллаху алейхи вассалам, тога значи тој тука ги пречекорил, ги преминал границите. Ау мутаин, или во послушност. Во послушност, ако тој е послушен, значи нас ни е задолжителна послушноста спрема Allah subhanahu wa ta'ala и спрема Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи вассалам. Ако некого други е послушен во работи кои се забранети во нашата вера, а тој не му ги прави халал, или обратно тие се халал, тој му ги прави не му забранети, тогаш значи тој тука ги преминал, значи ги пречекорил границите. Ги пречекорил границите. После тоа, велит Шейх Утхајмин рахимахуллах во објаснувањето, дека важна работа, важна точка во врска со тагут, со тагутите, важна точка е, значи преминување на границите во обожавање, во следење или во послушност. Овде кој се нарекува тагут? Значи, онај кој е задоволен со тоа работа, значи некој го обожават него и тој е задоволен со тоа дело, или некој е послушен спрема него во забранети работи,
или го следи некој него во работи што нема тој аргументи од верата, тогаш тој се рачуни тагут. Значи, Аллаховите пратеници и исто салихин, праведните луѓе, кои никогаш не повикувале да бидат обожавани, туку обратно, спротивно, тие предупредувале да се посветуват ибадетот на некој други, освен Аллах субхана ва та'ала. Овие дали се нарекуваат тагути? Не, никогаш. Значи, некој ако дојд сега и го обожава нашиот пекамбер Мухаммеда салаллаху алейхи васелам, или го обожават Иса алейхи салату васелам, или обожават Марјам радијаллаху анха, и така натаму, овие не се тагути. Зошто? Тие не се задоволни со тоа дело од тие луѓе што го прават. Значи, кога се нарекува тагут? Кога тој е задоволен со тоа, кога тој повикуваат во тоа. Значи, оваа работа треба да ја запамтиме добро, да ја запамтиме добро и да ја разбериме добро, зашто многу луѓе можат тука некои работи да ги измешаат и да дојдат значи до проблеми. Значи, оваа работа треба добро да се свати. Значи, овде се збори кога се преминуваат границите и со тој со кој се преминуваат границите, тој е задоволен со тоа и тој повикуваат со тоа. Некој може би повикуваат да бидет обожаван, иако никој не го обожават него, значи никој нема да го следи во тоа обожавање. Никој нема значи да му го посвети неговиот ибадет на него, но тој повикувал, се трудел, сакал да добие следбеници кои ќе обожаваат, тој е тагут. Тој е тагут. Исто велит Шейх Утемин рахимахуллах, киповите кои се обожаваат освен Аллах субхана ва та'ала, се исто тагути. Исто улема усу, значи лошите, односно заблудните алими, кои ги повикуваат луѓето во заблуда, кои ги повикуваат луѓето во неверство, кои ги повикуваат луѓето во бидати, кои им права на луѓето халал она што го забранил Аллах субхана ва та'ала, или им го прават харам она што го одобрил Аллах субхана ва та'ала, овие се тагути. Овие се тагути. Значи, кои алими тие, лошите, заблудните алими, значи кои ги повикуваат луѓето во заблуда, во куфр, во бидат, што им прават она халал што Аллах го забранил и она што го прават харам, Аллах што го одобрил. Овие се исто тагути. Затоа треба добро пазење, за да не следиме или односот да не бидиме од оние кои ги повикуваат луѓето во заблуда, во неверство, во бидати, и овде оваа работа многу лесно и луѓето, општеството на муслиманите влагаат, прават работче халал кои се забранети, или прават халал кои се, значи прават харам кои се одобрени. Мислит, јас мислам ваке, моето мислење е ваке, мојата оценка е ваке за оваа работа, а тој зборува тука без знаење, без аргументи. Затоа треба добро чување, да не падне во овие работи, што се огромни, а тој може би не е во свест што зборуваат и што кажуваат. Исто, вели Шейх Салих Ал-Фаузан хафидахуллах, од тагутите што се, како например
фараонот, како Немрут, исто тие шејховите на суфистите, оние што се екстремни суфисти, кои ги обожаваат нивните следбеници и тие се задоволни со тоа. Дури тие ги повикуваат луѓето, и ги учат нивните следбеници да бидат обожавани. И тие се исто тагути. Без сомнеш. После тоа, зборовите на шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах дека тагутите се многу, значи многу бројни, но главните глави од тагутите се 5. Иблис на прв, значи Иблизот. Вели шейх Салих ал-Фаузан хафидахуллах дека Иблисот е најголем тагут. Најголем тагут е Иблисот. И како што велит Ибнул Каим рахимуллах, дека секој вид на ибадет што се посветува на некој други, освен Аллах субхана ва таала, тој ибадет во суштина е за Иблисот. Значи, дали ти си обожавал некој од праведните луѓе, салихин, или ангелите, или пратениците, или мртви луѓе други, или други работи, или дрва, или камења, во суштина, тој ибадет е за Иблисот. Тој ибадет е за Иблисот. Исто така, втората категорија е, значи, кој е обожаван, и тој е задоволен. Тој е задоволен со тоа обожавање. Шейх Утемин рахимахуллах велит, дали ова се случуваат во тек на неговиот живот или после неговата смрт. Значи, не играт улога дали тој, значи, ќе биде обожаван во текот на неговиот живот или после неговата смрт. Важна работа овде е, значи, условот е, за да биде тој тагут, што? Да биде задоволен со тоа обожавање. Да биде задоволен со тоа обожавање. Третата категорија е, значи, оној кој ги повикуваат луѓето да му го посветуваат ибадетот, значи на него. Да му го посветуваат ибадетот на него, значи да прават ибадет, да прават молитви на него. Тој е исто од главите на тагутите. Без разлика дали има тој да биде следен во тоа, значи има да добие следбеници кои ќе обожаваат него или не, тој главно повикувал. Значи, тој повикувал луѓето да тие него да го обожаваат. И така што тој се рачуни тагут. Исто, четвртата категорија, оној кој тврдит да го знаат скришното, тајното, значи ел-гаиб. Значи, она само што го знаат Аллах субхана ва таала, иде, тој вели, тој знаат, тој го познава скришното, тајното. Како, например, овде во оваа категорија на тагути, значи ти се тагути, значи сега свачаме колку е нивната работа и нивната ситуација колку е опасна, на кој? На магијничарите и на гатачите. Значи, што многуте муслимани, што се нарекуваат муслимани, што одат кај гатачите.
Значи, тие во вистина одат кај тагутите. А за тагутите што ни задолжил Аллах субхана ва таала да правиме неверство, да ги негираме, да се откажиме, да ги отфрлиме, да бидиме далеко од нив, а тие одат кај нив и им веруваат на нив. Кога на тие луѓе, што се нарекуваат Хасан, Хусейн, Мустафа и не знам како со имена муслимански, кога ќе им рецитираш курански ајети, говорот на нивниот господар и створител Аллах субхана ва таала, имаат сомнеш. Не се толку убедени, но кога ќе одат кај некој гатач и не знам кај други джаволи и тагути, тогаш ги земаат потполно неговите информации и ги земаат сериозно и ги следат неговите упатства, чекор по чекор. Значи, ова докажуваат слабоста на муслиманите, нивната далечност од вистинската вера, што во вистина тие луѓе, тие маджионичари или тие гатачи, тие се од главните глави на тагутите, од главните глави на джаволи, што Аллах субхана ва таала, како што рече шейхул ислам Мухамед ибн Абдулвахаб рахимахуллах, ифтарада Аллаху, Аллах ни задолжи нас, фарс, ифтарада, фарада, значи од фарада иде тоа, фарада, значи Аллах фарс ни го направил, што? Да правиме неверство, куфр, спрема кого? Спрема тагутите. И што? Вал имену биллах, и да веруваме во Аллах субханаху ва таала. Но тие такви муслимани што прават? Обратно. Тие имаат сомнеш, тие не се убедени, не веруваат доволно во зборовите на Аллах субханаху ва таала, но кога одат кај тие гатачи маджионичари, им веруваат потполно и ги следат нивните упатства, како да беше било една објава. Тоа кажува така, колку се тие далеко од оваа вера и дека во вистина ги имаат раскинато врските тие со оваа вера. Само тие со устата нивна мислат дека се уште муслимани, кажуваат на луѓето. Куфр треба да се прави спрема тие тагути, не да се од кај нив, не да се посетуваат, не да се оставаат пари, туку тие треба да се оддалечуваат муслиманите, да бегаат од нив, да ги негираат. И последната категорија е وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ. И кој судит со нешто друго, освен што она што го објавил Аллах субханаху ва таала. Значи, оно кој суди со некој друг закон, освен со Аллаховиот закон, значи тоа е што? Од тагутите. Во врска со последнава категорија, وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ, بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى, во иднина ќе направиме еден цел дерс, може би и 2 дерсови, се оваа тема е многу важна и во оваа тема Хаваридж во нашето време имаат излизгано и така што многу од муслиманските деца ги имаат измамено со ова последна категорија, така што имаат погрешно сватена, погрешно тумачена и на крај значи имало фатални значи последици. Затоа бидниллахи таала за ова ќе одредиме во иднина, во блиска иднина, еден цел дерс, односно 2 можеби, кои ќе учиме детално како ги разбрале алимите тие ајети со кои се аргументираат Хаваридж, како ги тумачеле сахаба и големите алими на овај уммет, за да бидиме во јасност, со знање, со сигурност. И кратка работа, сам овде
da spomnime, omen hakema bi ghairi ma anzala Allah, znači koji sudi su nešto drugo osim ona što objavila Allah subhanahu wa ta'ala, ova ne znači samo zavladarite. Se mnogu te misla tuka, ova znači samo zavladarite. Koji sudi su nešto drugo osim ona što ga objavila Allah subhanahu wa ta'ala, to je tagut. I što odmah go stava, znači, ova vo praksa za vladarita. Ne. Ovde sekoj eden je pojedinačno. Znači, da li ti si vladar ili si običan građanin vo jedna država, da li imaš nekoja rabota na nekoj državnoj instituciji ili privatnik si, ili nemaš nikakva rabota, ti trebiš si zadolžen da sudiš so ona što go objavil Allah subhanahu wa ta'ala. Kako što veli šeha Abdullah al-Bukhari hafidahullah, da sudiš so ona što go objavil Allah subhanahu wa ta'ala, fardun ayn ala kulli muslimin wa muslima. Znači fard yani fars ayn, znači individualen fars. Znači individualna zadolžiteljnost za sekoj eden musliman i muslimanka. Zašto ovdje Havarić, Ihwanul Muslimin, Daesh, ISIS i tako natamo, odmah brgo go nas očuva samo za vladarite. Ne. Za sekoj pojedinačno. Sekoj trebit da go stavit ona što je dojdeno vo Kuranot i vo Sunetot, vo negovi od život, vo praksa. Ova vera ne je dojdena samo za vladarite da sudac ova vera. Ne, tuku za sekoj eden od nas. Kako što reče šeh Rabija hafidahullah, es-selefi je praktikuvat ova vera od A do Š. Znači, ne ostavat ništo. Ne veli, ne, ja ne sam vladar, ne vredi ova za mene. Ne. Od A do Š. Ti počni prvin kaj tebe i posle baraj od drugita. Kako što reče isto šeha al-Albani rahimahullah, vije formirajte ja islamskata država vo vašite srca, znači stavete go islam vo vašite srca, vo vaši od život, vo praksa, Allah ima da vi dade na vas cijela zemlja, znači muslimanska zemlja, so koji su šerijatke vladejat. Ama vi site individualno nekoj vo ova veruvat, nekoj vo ona veruvat, neko ima somne živo Kurano, neko ima somne živo hadisite, neko ima somne živo prenesovanjata od ashabite na pekamberu sallallahu sallam, neko ima somne živo govorite na alimite i ne znam što, drugi problemi i drugi glavobolki, drugi bolesti i na kraj velat, pa kada je pomoć od Allah subhanahu wa ta'ala? Pa nije sakame država, nije sakame taka. Ne. Vidi biografijata na poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Poslaniku sallallahu alaihi wasallam ne povikuvaše nije sakame država. Tuku povikuvaše narod od vomeka da tvrdat la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Zato dojdo poslanicite. Ne da barat stolici. Ne da barat vlast. Ne da barat instituciji. No, Ihwanul Muslimin se takvi. Ihwanul Muslimin, Havanatul Muslimin se takvi. Tije so pretekst, džomiti tije sakat ova vera i sakat da ja implementirat ova vera, se vrtat okolo ova rabota. Koji ne sudi ona što ga objavil Allah subhanahu wa ta'ala, to je nevernik, to je tagut. Visna tije koja je dodatna stolica na vlast, gi gledaš tije se luge to najoddalečeni od implementiranja na Allahovata vera. I ova, znači, go potvrdila istorijata. Ova go potvrdila, znači, minato to, blisko to minato, koji go doživevme pod vlast na Ihwanul Mufsidin, Havanatul Muslimin.
После тоа, велит шехул ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб, рахимахуллах, дека значи доказот за тоа е говорот на Аллах субхана ва таала ла икраха фид дин قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Значи немат присилување во верата. Вистинскиот пат е јасен, се разликуваат од заблудата. Тој што не веруваат во тагутите, значи тој кој ги негира тагутите, кои се оддалечуваат, кои се откажуваат од тагутите, и исто време што и веруваат во Аллах, тој се држи за најцврстата врска. Се држи за најцврстата врска. Шех Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, во говорот на Аллах Таала ла икраха фид дин, значи немат присилување во верата, немат значи импонирање на верата. Што значи овај ајет? Вели Шех Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, дека на никого не се импонират да влезит во исламот. Значи никој не се пресилуваат со сила да влезит во оваа вера. Значи не се. Зошто? Зошто влагањето во верата треба да иде со убедение, да биде убеден и со верување во неговото срце, а не да биде присилен. Но срцата не ги управаме ние луѓето. Срцето, значи може некој да го управа срцето некој човек други, некој крал или некој председател или некој министер или некој не знам што, може некому да му го управа неговото срце, зашто да верува тој, во што да биде убеден, не може. Кој ги управа срцата? Аллах субхана ва таала. Тој што ги створил. Значи, на кого сакат Аллах субхана ва таала, му го отворат неговото срце за да ја прифатит оваа вера. На кого му го запечатуваат неговото срце, му го стеснуваат неговото срце и неговите гради, не можеш да му го отвориш ти и јас да ја прифати тој оваа вера. Не можеш, значи, зашто како вели Шех Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, لأننا لا نملك القلوب. لا نملك. Значи, ние не ги поседуваме срцата. Значи, не се тие во наша собственост. Туку, онај кој е собственик на тие срца и кој ги управа тие срца е Аллах субхана ва таала. Нас ни останува само да повикуваме луѓето, да ги повикуваме луѓето во оваа вера и да ги мотивираме за да ја прифатат оваа вера. Но на крај, вели Шех Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, но на крај упатството е во раката на Аллах субхана ва таала. Аллах упатува кого сакат тој и го остават во заблуда кого сакат Аллах субхана ва таала. Значи, ла икраха фид дин, значи нема пресилување во верата. Ова е значи разбирањето, ова е тумачењето на овај ајет, како што вели Шех Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах. И вели Шех Утемин, рахимуллах, дека во говорот на Аллах субхана ва таала قد تبين الرشد من الغي. Значи, вистинскиот пат јасно се разликува од заблудата. Значи, ова е дел од ајетот. Значи, вистинскиот пат јасно се разликува од заблудата. Вели Шех Утемин, рахимуллах, зашто онаа душа, она срце кој е здраво срце, тоа срце без друго, значи, ке го одберит праведниот пат од заблудниот пат. Зашто праведниот пат е јасен и јасно се разликува од заблудниот. Така, оној кој имат здраво срце, здрава душа,
тој без друго ќе се одлучи, зна, зашто? За праведниот пат. Тој ќе се одлучи за праведниот пат. И последниот дел од ајетот, факат истемсека бил урватил вуфка, значи тој се држи за најцврстата врска. Велит шех Мухамед ибн Салих ал-Утемин рахимахуллах, значи тој се држи потполно држење, значи не држење со колебање, држење со сомнеж, полудржење, двоумно држење, не. Тој се држи за таја врска, значи за Аллаховата вера, цврсто, се држи цврсто, со убедливост, со цврсто верување, без никаков сомнеж, без никаков сомнеж. Исто, значи овде имат убавина во зборот истемсека, значи Аллах Таала рече факат истемсека. Значи на македонски не гледаме разликата, но на арапски се гледат јасно таја разлика, зашто истемсека не е како темессека. Темессека исто е се држит, но истемсека е многу поинтензивно. Значи тоа е многу поинтензивно цврсто држење. Зашто? За Аллаховата вера, за исламот. Значи на македонски или на германски или на албански или на француски или на англиски треба, значи, цели реченици да објаснуваш што е разликата меѓу истемсека и темесека. Но на арапски е доволно, значи, истиот збор, само со неколку додатни букви одма стануваат јасна разлика. Значи, оно што го познават арапскиот јазик и алимите на тефсирот кога го читаат, значи, овие ајети, одма тој гледа, значи, одма гледат разлика. Одма тој се подразбират од тоа, значи, дека овде се барат не само едно обично држење за верата, туку интензивно, силно држење за Аллаховата вера. Значи, без колебање, без сомнежи. Не малце кога имат човекот проблеми или искушенија или тестови, се отпуштат од таја најцврстата врска. Не. И во тешки работи, и во тешки моменти, и во искушенија, и во лесни моменти, и во комфортни моменти, тој се држи цврсто. Дали е тој на патување, или е дома, дали е на работа, дали е на пазар, дали е со неговиот комшија, и така натаму, тој се држи цврсто за Аллаховата вера. Тој се држи цврсто за Аллаховата вера. И на крај, шехул ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах спомнуват последниот хадис во Усулу Саласа, велит дека главата на оваа работа, значи на оваа вера е исламот. Значи без глава не може да биде. Не може, значи, да функционира. Ва амудуху ас-сала. Но тоа што ја држит оваа вера, што ја подпираш оваа вера е намазот. Значи овде учиме од овај хадис што вредноста огромна, позицијата на намазот во исламот, за оние кои го оставаат намазот, за оние кои не му даваат вредност на намазот. Како може да биде оваа вера без стубот, главниот стуб, ва амудуху, значи стубот на оваа вера, намазот. Како велат алимите, немат ислам без намаз. Како можеш да се тврдиш ти дека си муслиман, кога ти далеку сеш од Аллах субхана ва таала?
робот je najblisku do неговиот створител, Allah subhanahu wa ta'ala во намазот. Како тој може да вели со неговата уста и со неговите зборови дека тој го сакат Allah subhanahu wa ta'ala, но не ја барат близината Аллахова. Не сакат да бидат во обожавање на Allah subhanahu wa ta'ala. Каква е таја љубов? Какво е тоа сакање? Све е тоа само лажни, празни, незначени зборови. Но за тоа се криви тие што седат на мимберите кај нас. Тие така наречени некои хоџи, што не ги учат луѓето, што не им кажуваат на луѓето вредноста на намазот и во другата страна опасноста за оставање на тој намаз, но тека тие самите имаат слабости во оваа работа, зашто самите одат по свадби, по тапани, по не знам други, по екскурзии и немаат време да го клањаат намазот и клањаат кази по 5-6 намази, не знам други и други истории што ги кажуваат сами тие глупости, тие оđe, и на крај кога иде джемаатот, обичен джемаат, кога го гледат него облекол една чалма, не знам колку голема, вели, па чим тој не се клања на време, чим тој не го зема толку сериозно намазот, тогаш што е за мене како обичен джематлија. Но тие за тоа имаат одговорност на судниот ден. На судниот ден тогаш ќе видат сите што ќе се случи со тие луѓе и што треба да дадат одговорност за она што не го донесле аманетот до неговото место, што не го ставиле аманетот на неговото место. И на крај вели шейхул ислам рахимахуллах, ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله, значи врвот на оваа вера е борбата во патот на Аллах субханаху ва таала. Значи борбата во патот на Аллах субханаху ва таала, ова го прават држави, ова го прават легитимни војски, не некои леталковци, некои екстремистички групи, некои сами наречени групи, сами прогласени групи. Не. Такви психопати не постојат во исламов. Не постојат во исламов само осудување. Не, и некој да те го убие твојот татко или твојот најблизок, не смееш ти ништо да му правиш нему. Туку што треба да одиш кај државните институции. Значи, не сам да осудуваш. Ова е забрането во исламов строго, само осудување. Не постои во исламов. И затоа исто, и за оваа работа, значи борбата во патот на Аллах субхана ва таала, не ја прават ова поединци и уличари. Туку ова прават легитимни, официјални држави. Значи, држави што се со војска, со полиција, со судој, со и така натаму. И на крај, шейхул ислам, рахимахуллах, вели, валлаху а'лам, и Аллах субхана ва таала најдобро знает, значи, за ова што мина во трите темели што го спомна шейхул ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб, рахимуллах, и така сме на крај на оваа изворедна книга, и за благодарност му припаѓат само на Аллах субхана ва таала, што ни овозможи да ја почнеме оваа изворедна книга и да ја завршиме до крај и да ја учиме со објаснување на овие двајца изворедни алими, шейх Мухамед ибн Салих ал-Уthaymin рахимахуллах и шейх Салих ал-Фаузан хафизахуллах, така што му се молам на Аллах субхана ва таала да не направи нас од оние кои е учат и ја слушаат вистината и на најдобар начин е спроведуваат, зашто тоа е што нас ке ни вредит. Она што ке ни вредит нас во гробот на судниот ден е она знање,
koji go sledele dela. Znanje bez dela je argument protiv nas na sudnji den. Znači, znanje koji ni vredi nas, koji će ni služit nas vo grobot i na sudnji den, je ona znanje koji sledat dela. Dela koji se vo soglasnost so Kuranot i sunneto na poslaniku sallallahu alaihi wasallam sprema razbiranje to na selefu salih. I zato treba sveko jedan od nas da gi učit dobro ovije 3 temeli. Znači, ko je tvoj gospodar, koja je tvoja ta vera, ko je tvoj pratenik. Ovije 3 temeli, glavni temeli na ova vera, da gi nauči dobro, da gi razberi dobro, da gi shvati dobro i posle toa da raboti sprema njih. Zašto? Ako ti gi znaješ samo obično znanje, teorično znanje, bez praksa, nema da imaš uspeh da dadeš odgovor vo grobot, koga ke bidiš prašan, ko je tvoj gospodar, da odgovoriš, moj gospodar je Allah subhanahu wa ta'ala, osven ako ti si rabotel so ona što go objavil Allah subhanahu wa ta'ala i si veroval v Allah subhanahu wa ta'ala onaka kako što je dodano vo Kuranu i vo sunnetu. Isto tako koja je tvoja ta vera, ne možeš da dadeš odgovor. Danas kako znaš ti samo teorično moja ta vera islamo da ti ne rabotiš so islamo, ti nego praviš ona što go barat islamot od tebe, ti nema da imaš uspeh. Allah nema da te ucvrsti vo grobot, da dadeš odgovor moja ta vera islamot. Isto tako ako nego slediš poslanik od Muhammed sallallahu alaihi wasallam, samo ti znaš daneska teorično, no nego slediš, znači vo praksa poslaniku sallallahu alaihi wasallam, nema da imaš uspeh, nema da budeš ucvrsten vo grobot, za da dadeš odgovor i da rečiš, moj otpratenik je Muhammed sallallahu alaihi wasallam, osven koga si go praktikoval sunneto na poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Zato počni daneska, počni ušte od daneska, nego ostavaj nešto to za utra. Počni sekoj den da se podobruvaš. Ne ostavaj den da ti pominit, osven si se podobril vo nasoka na tvoja ta vera. Osven si ostavil nekoji loši tabijeti, nekoji loši adeti i go zavzele mesto to na tije loši tabijeti, tije loši adeti, sunneti, ahlaki, edepi, od naših poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I molimo se na Allah subhanahu wa ta'ala vo namazi, nadvor od namazi i vo patuvanja i vo noćta, vo glabočinata na noćta, molimo se na Allah subhanahu wa ta'ala da te ucvarstit na sunnet od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zašto, kako što veli Sufjane Theuri rahimahullah, ne se čudi, naka ne ti bide čudno od onije luge koji zabludile kako zabludile. Tuku bidi začuden od onaj čovek što ostanal na vistinski otpad, kako ostanal to je na vistinski otpad. Znači, to je čudna rabota. To je začudenje. Zašto ako gledaš ti povekinata na lugeto, množinstvo na narodot i na lugeto, povek je to sve vo zabluda. Povek je to nego zna nivni od gospodar. Povek je to ne zna nivnata vera. Povek je to nego zna nivni od pratenik. Zato a ti ne bidi od njih, ti bidi od onije što se malcinstvo, onije što je poznava vistinata detaljno, što je naučile detaljno i je praktikuva detaljno, celosno, bez isključoci. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.